салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти имрӯз аст. Дар оғоз бо сархати хабарҳо ошно гардед. кӯмакхоҳии тоҷикони муқимии Непал аз Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Русия. аввал супориш, баъд ҷазо. чаро кормандони пулис аз пеши худ ба риштарошӣ оғоз карданд? оё дӯстӣ бо раиси додгоҳ далеле шуд, ки рӯзномаи Имрӯз Ньюз ҷарима шавад? хатарҳои муштараки марзбонони Тоҷикистону Ӯзбекистонро сари як миз шинониданд. фарзандони шаҳрдори Душанбе дӯстдорони теннис ва ғолибони озмуни мусобиқаҳо. Нурсултон Назарбоев бо дарёфти 97.5% рай раёсати ҷумҳурии Қазоқистонро боз ба уҳда гирифт. тоҷикони муқимии Непал дар пайи заминларзаҳои харобиовар дар ин кишвар аз мақомоти Русия ва Тоҷикистон хоҳиш доранд, ки барои бозгашт ба ватан ба онҳо кӯмак кунанд. ҷорахон Маматов, корманди созмони байналмилалии муҳоҷират, ки феълан бо аҳли оилааш дар як хайма дар Непал зиндагӣ мекунад, хабар додааст, ки бар маълумоти ӯ дар ин кишвар 5 оила аз Тоҷикистон зиндагӣ доранд. ҳамчунин шаҳрванди Тоҷикистон аз вазорати умури хориҷии кишвар ҳам хоҳиш дорад барои берун рафтанашон аз Непал ба онҳо мусоидат кунанд. ёдовар мешавем, ки зимни заминларзаи 7 дараҷаӣ дар Непал субҳи 25 апрел ба вуқӯъ пайваста аст. расонаҳо гузориш медиҳанд, ки дар пайи заминларзаи рӯзи шанбе ва зилзилаҳои ахир 3000 нафар кушта, ҳазорҳо тани дигар маҷрӯҳ шудаанд. дар маҷмӯъ аз 18 шаҳрванди Тоҷикистон хабар дорам, ки ҳоло дар Непаланд ва 9 тан аз онҳо кӯдакон мебошанд. хушбахтона касе аз тоҷикон дар пайи зилзилаҳо осеб надидааст, вале то имрӯз ба хотири набудани алоқа ва вайронии роҳҳо муваффақ нашудем, ки ба муқомоти Русия муроҷиат кунем. имрӯз ҳам талош мекунем, ки бо МЧС Русия тамос бигирему кӯмак талаб кунем. ду корманди пулиси Тоҷикистон барои иҷборан тарошидани риши шаҳрвандон ҷазо гирифтанд. ба гуфти муовини вазири умурии дохилии Тоҷикистон Икром Умарзода, ин кормандон дар вилояти Суғд ва дар ноҳияҳои тобеи марказ фаъолият доштанд. ду корманди пулисе, ки мардони тоҷикро аз зери теғи риштарошӣ гузарониданд, дар навбати аввал огоҳӣ гирифтанд. ба фикр ман акон дар айни ҳол ақаллаш ҳамин қадар ҷазо додагишон ҳам аз як ҷиҳат кифоя аст, аз ҷиҳати дигар ончеро ба назар гирифтан лозим аст, ки вазорати корҳои дохилӣ амрӯз как раз якуми рӯзи ваяш буд конфронс оид ба мун реформае ки мешавад. гап дар сар он ки онҳо ҳозир кушодаанд барои гирифтани муроҷиатҳо аз тамоми шаҳрвандон дар тамоми Тоҷикистон. новобаста аз он ки ҳамеша ҳамин мушкилот ҳамин намуди вайронкарии ҳуқуқи инсон паҳн шуда буду, чӣ қадар чандин нафарҳо зери фишори милисаҳои ба ҳамин кор дастаза дучор шуданд. танҳо ҳамагӣ 3 нафар муроҷиат кардааст. яъне худто мефаҳмед ки шояд ки садҳо нафар ҷаб дида бошанд, аммо муроҷиат ҳамагӣ 3 кас кардаги аст. аз ин ҷиҳат агар ки ҳозир низ он нафарое ки ба ҳамин кор дучор шуданду ҳуқуқи онҳоро вайрон карданд муроҷиат кунанд, аз пайи муроҷиати ҳар яки нафари онҳо агар ки як тафтишот гузаронда шаваду барои ҳар як муроҷиат онҳо танбеҳ гирифтан гиранд, пас аз якум танбеҳ албатта худто мефаҳмад ки танбеҳи дуюм гирифтан маънои онро дорад, ки яъне ин ҷазоаш боз сахттар мешавад. ҳолат то онҷо рафта расидаш мумкин аст, ки онҳоро аз кор холӣ мекунанд ва ҳатто шояд ки бо ягон ҷавобгарии бозам сахттар вазнинтар онҳоро ба ҷавобгарӣ кашанд нафарое ки ҳуқуқи инсонро вайрон кардааст. ҳама гап ба фикри ман дар он аст, ки худи шаҳрвандон низ дар ҳимояи ҳуқуқи дар талаби ҳуқуқи худ каме беш сустӣ мекунанд. муҷозоти намояндагони пулис дар асоси шикояти сокинон сурат гирифт. дигарон риштарошандагон низ метавонанд бо идораи пулис шикоят баранд. сардори пулиси Тоҷикистон мегӯяд, пулисро супориш надодаанд риши мардумро битарошад ва агар касе ки ҳам ин корро кунад худсарона кардааст. гуфтанист, ки масъулини вазорати умури дохила таъкид карда буданд, ки ҳеҷ дастуре нест, ки маҷбуран тарошидани риши сокинон иҷоза диҳад. баръакс ба гуфтаи онҳо дастур шудааст, ки то ҷавонон ба ришмонӣ бо тартиб ташвиқ шаванд. ин танҳо ягоне мумкин буданаш ва нисбати чунин кормандон мо ҷазоҳои сахти интизомӣ нисбати чунин кормандони мақомот ки дар бораи онҳо шиква арз шикоят
برای چنین مناسبت با تا حال یگان شکایت آمده است استاد؟ البته دوسیه شکایت بود ما چهارراه سپاری شده هستیم تجهیزهای خدمتی بزرگ نمیشه این چنین میگم که الان در این موضوع سه مراجعه ممکن وزیر جمع کرده تاکید کردن و سپاری شدن که مسئولین خطابی ها رو یعنی استاد شکایت در چه خصوص بود که آنها از پیش خود همین از کار پیش بودن دقیقانه رفتار میکنن مناسبتی بد میکنن لیکن باز من همین چیز رو خیلی کردیم که همون کارمند مخابات نیست فرزند همین جمعیتی ما هست و تنها هر کس باید برای خودش برای حقوق و منطقه خودش نگاه داشتن باید هم کمبودی از جانب مخابات شد بی‌طرف نباشه کمبودی نه تنها از جانب کارمند مخابات از جانب شهروندان هم میشود شما فکر کنید امروز حالت جنایتکاری در تمام دنیا در چه حالت است اگر کمی من فکر می‌کنم که در جامعه سر داده مانید با دیگر چیزهای وزنین‌تر و مناسبتی وزنین‌تر و جنایت‌های وزنین‌تر رو دست دارش ممکن برای من درست گفتنی هستم که اهل جامعه باید همه یک دل یک نفس باشیم و هر یک رفتار ناشایسته نه تنها کارمند نیز شهروندان نیز سری وقت در جوش همون ایراد گیریم و راه درست هدایت کنیم پیشگیری نماییم. گلچهره حاتم و وکیل دفاعی روزنامه امروز نیوز بیان کرده است که قضیه رستم حکوموف از این روزنامه 50,000 سومان جبرانی خسارات معنوی طلب دارد. عادلانه نیست و گفت که در نزدیکترین روزها از این قضیه با سازمان ملل متحد شکایت نامه خواهد فرستاد. در مکتوب نه این شکایت انفرادی غیر قانونی این در اساس ماده 19 پیمان بین المللی می باشد با ایده آزادی سخن درباره همین غیر قانونی و неэффективность рассмотрения, 19 мода, در آنجا نوشته که неэффективность рассмотрения дел о идее по свободе слова. Вот именно оно международный пакт. И яком дар ҷумҳурии Тоҷикистон и яком шикояти инфиродӣ мебошад ва ташкилоти ҷамъияти мо идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният бо ин қазия машғул мебошад. вобаста аз комитаи созмони милали ба амал мебояд ва мо ҳозир гуфта наметавонем ки дастгирӣ мекунанд ё ки не, чунки қабули ҳамун шикоят бояд ки то 6 моҳа вай кунад, давом диҳад. روزنامه یگانه تاجیکستان که مبلغ را به دعواگر پرداخت کرده است این هم در حالی است که گویا پدری رستم حکوموف یعنی امان الله حکومت الله سابق سردار راه آهن تاجیکستان با رئیس دادگاه دوستی داشته است. در عکس حال نظیر نصرت سرمحرر روزنامه امروز نیوز مقاله با نام باقیف و حکوموف پسرانی که دردسر پدر شدند سنه 16 اکتبر سال 2012 در روزنامه امروز نیوز چاپ نمود. مؤلف در موادش قانون ویرانکنی پسران مقامداران کشورهای همسایه را تدوین کرده است. موادی که نشر شد به شخصیت هیچ کس نمی رسید. اونجا در اساس معلوماتی قبلا در وسیله‌های اخباری عامه نشر شده و همزمان بر پایه قرار سودی شهر مسکو از 27 دکتر سال 2011 که رستم حکوموف را به آزادی برآورد مواد آماده شده بود. محتوای مواد چی بود؟ محتوای مواد این بود که من به عنوان مؤلف مقاله مقایسه کردم حادثه بازداشت و به آزادی برآمدن مکسیم باقیف پسر قرمانبرگ باقیف سابق پرزیدنت قرقیزستان را با قضیه رستم حکوموف پسر امان الله حکومت الله سابق دیرکتور کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان. هر دو حادثه تقریبا یک خیل انجام گرفته بودند. مثلا بازداشت مدت در بازداشت میکنند و مدت در حبس قرار میگیرند و بگذشت چند روز یا ماه یا سال به آزادی جواب میدهند و در همین زمینه گفتگو پس پردگی بین مقامات های
این یا آن دولت ها از جمله در مثال قرمانبک باقیف انجام میگیرند. همین حادثه ای که به سر پسر سابق پرزیدنت قرقیزستان آمده بود من مقایسه کردم با قضیه رستم حکوموف زمانی که بازداشت شد در سال 2007 در ماه ایون و سال 2011 در ماه دکبر آزاد شد. هدف از آوردن همین دو دلیل اونجا این بود که هر ابرقدرت اگر خواهد در حال درکاری دلخواه فرزند منصبدار، دیپلمات یا هر نفر دیگر را بازداشت میکند و با پیش گذاشتن شرطهای خود به جانب دیگر بازداشت کردهش را آزاد میکند و از جمله اونجا گفته میشد که احتمال میرود در قضیه رستم حکوموف هم عیناً همین حالت باشد، وگرنه چرا بازداشت رستم حکوموف و بازداشت دو چی میگن سرنشین لوچکای روس، دو طیاره لوچکی روس در قرغانتپه بازداشت شدند و هر دو آزادی هر دو آنها یعنی لیوچیک ها و رستم حکوموف تقریبا در یک وقت در بین 4 روز یا 5 روز انجام گرفت، در حالی که رستم حکوموف 3.5 سال قبل از این بازداشت شده بود. در همین حالت هایی که هست باید منصبداران به خصوص که فرزندانشان را در کشورهای خارج میخوانند و به کشورهای خارج برای تحصیل و استراحت زیاد میفرستند باید احتیاطکار باشند و خاطر اینکه از یک جانب فرزندشون به مثلا راه کج نرود و از جانب دیگر گرفتاری همین خیل بازی ها نباشد. یادآور می‌شویم که قضیه دادگاهی امروز نیوز و رستم حکوموف پشت درهای بسته برگزار شده بود و اخیراً روزنامه به آنها 50,000 سامانه جبران ضرر معنوی پرداخت نمود که آن را یک ضربه سخت اقتصادی و فعالیت ایجادی خود عنوان کردند. موادی که نشر شد اوید به حکوموف باقیف و حکوموف فرزندانی که در سر پدر شدند تقریبا بعد از 10 ماه آزادی او نشر شد، یعنی او در ماه دکبر 2011 آزاد شد، ما در ماه اکتبر 2012 این مواد رو نشر کردیم. اینجا فقط یک چیز بود، با تحلیل گرفتن فکت ها، مثلا فکت های موجوده که در بررسی کشیدن و اندیشه های شخصی مؤلف هم اونجا بود، اندیشه کارشناسان هم بود که قضیه خاراکتر سیاسی گرفت. واقعا قضیه خاراکتر سیاسی گرفت. ما این را زمانی به سود پیشنهاد کردن دلیل ها اثبات هم کردیم که چگونه مثلا مغرضانه بعضی رسانه های خبری مخصوص به خشتبار بودن او با رهبری تاجیکستان به وسیله رهبری اولی تاجیکستان را گرفتند. به همین خاطر ما آگاه کردیم. هدف از نوشتن همین مطلب آگاه کردن این بود که نباید یک قضیه که زمینه های جنایتی دارند، یعنی بر اساس گمانبری بر یک جنایت بازداشت شده است یک نفر، او را به شخص سیاسی رقم 1 مثلا ارتباط دانست، نوبسته از آن که مثلا بین اونها چی مناسبت است، مناسبت خشتباری یا هر چیزی دیگر. به همین خاطر ما این چیز را به تحلیل کشیدیم. مرزبانان تاجیکستان و ازبکستان برای نخستین بار از زمان استقلال دو کشور پشت میز مذاکره نشستند. نخستین ملاقات مقامات مرزبانی تاجیکستان و ازبکستان روز 24 اپریل در کاخ ارباب در ولایت سوق برگزار گردید. مسئله های اساسی که در این نشست بررسی شدند نتیجه گیری از فعالیت مرزبان های دو کشور در سال 2014 و راه های بهبودی همکاری ها در سال 2015 می باشد. در ملاقات مذکور هیئت رسمی مرزبان های ازبکستان تحت رهبری معاون اول فرمانده قشون های مرزی سردار ستاد کل قشون های سرحدی خدمات امنیتی ملی جمهوری ازبکستان گنرال مایور عثمان بیکوف و هیئت رسمی تاجیکستان را معاون اول فرمانده نیروهای مرزبانی سردار ستاد کل نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان پالکوونیک سفارف شرکت کردند. همزمان رهبران نیروهای مرزبانی منطقه همسرحدی تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند.
اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما می‌گردانیم. در پایتخت قرقیزستان فیلم سفربک صالحов کامل نمایش داده شد. نخست نمایش این فیلم مستند در اتحاد سینماگران قرقیزستان با شرکت سفیران تاجیکستان و ازبکستان در بیشکک برگزار شد. کنسولگری سفارت تاجیکستان در روسیه باز 8 کودک تاجیک را به وطن فرستاد. کودکان در حضور کارمندان کنسولگری به دست نمایندگان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه سپرده شدند. شرکت الومینی تاجیکستان تالکو پس از 22 سال همکاری با شرکت‌های فرانسوی در بخش تولید الومینی برقرار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میگوید صاحب یک استودیوی سیار شده است. این استودیو با $500,000 سرمایه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خریداری شده است. برنامه را ادامه می‌دهیم. به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی روزهای شنبه و یکشنبه گذشته در قصر تنیس دوشنبه مسابقه کشاد دوستداران تنیس میان نمایندگان دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارت اداره‌های جمهوری، تشکیلات و سازمان‌های بین المللی مقیمی تاجیکستان همچون صاحبکاران برگزار گردید. پسر بزرگ محمد سعید عبیدالله‌اف، جلال‌الدین عبیدالله‌اف، سردار ریاست سازمان‌های بین المللی وزارت امور خارجه تاجیکستان که در قوه‌آزمایی نهایی بر غالب پارساله این مسابقه، قاسم رجب مهدف، کارمند مسئول کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، پیروز شد. به مکافات اصلی جام پایتخت مدال طلا را به دست آورد. در همین حال امیرجان عبیدالله‌اف، برادر خورده جمال‌الدین که معاون مدیر شعبه مالی دستگاه اجرایی پرزیدنتی تاجیکستان است، جای سوم و بهادر حاتمov دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه جای چهارم را گرفتند و به جام مدال‌های برنجی سرفراز شدند. روز 26 اپریل در قزاقستان انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری برگزار گردید و دیگر باره پیشوای ملت قزاق کشوردار انتخاب گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همتای قزاقش را نورسلطان نظربایف را با مناسبت انتخاب شدن به مقام رئیس جمهور تبریک کرده است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان نورسلطان نظربایف را بار دیگر رئیس جمهور اعلام کرد. این نهاد گفت روز 26 اپریل در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان 97.5% از رای دهندگان به طرفداری از نظربایف رای دادند. یادآوری میکنیم که نورسلطان نظربایف از زمان استقلال قزاقستان در سال 1991 رئیس جمهوری این کشور است. بار دیگر برای یک دوره 5 ساله به مقام رئیس جمهور انتخاب گردید. در انتخابات رئیس جمهوری این کشور با نورسلطان نظربایف، تورغون صدیقov رئیس حزب کمونیستی قزاقستان و ابیلگازی کوساینov رئیس اتحادیه صنفی کشور رقابت کردند. تورغون صدیقov 1.87% و ابیلگازی کوساینov همگی 0.63% رای را به دست آوردند. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.